مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان آزاد امیدوار مبین عارف جٹ سے شکست کھا گئے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف غضنفر شاہ کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات میں گجرانوالہ سے بڑا اپ سیٹ، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان آزاد امیدوار مبین عارف جٹ سے شکست کھا گئے۔ NA 78 سے مبین عارف جٹ نے 1,06,169 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار خرم دستگیر خان نے 88,308 ووٹ لیے اور ناکام رہے۔ گجرانوالہ میں آزاد امیدوار مبین عارف جٹ کی جیت کا جشن منایا گیا۔ کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ NA 78 سے مبین عارف جٹ کی کامیابی پر کارکنوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر کارکنوں کی جانب سے ریلی بھی نکالی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ خرم دستگیر خان کو چاروں خانے چت کرنے والے امیدوار کے حامیوں کا جشن جاری رہے گا۔ NA 257 ہب کم لسبیلا سے نون لیگ کے امیدوار جام کمال کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے آزاد امیدوار اسلم بھوتانی کو شکست دی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں رجب علی کی رپورٹ میں۔ بلوچستان میں NA 257 ہب کم لسبیلا کم آوران سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جام کمال خان کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے آزاد امیدوار اسلم بھوتانی کو شکست دے دی۔ جام کمال خان نے 77,745 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اسلم بھوتانی نے 59,172 ووٹ حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ہب میں حلقہ PB 21 سے بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار سردار محمد صالح بھوتانی نے میدان مار لیا۔ انہوں نے 30,910 ووٹ حاصل کیے، جبکہ نیشنل پارٹی وڈیرہ رجب علی رند دوسرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علی حسن ظاہری تیسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سجاول میں میدان مار لیا، 1 قومی اور 2 صوبائی نشستیں جیت لی۔ سجاول سے امداد پٹھان کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سجاول سے 1 قومی اور 2 صوبائی نشستیں جیت لیں۔ NA 224 سجاول سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ایاز شاہ شیرازی 1,33,760 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ JUI کے مولانا محمد صالح 15,650 ووٹ لے کر شکست کھا گئے۔ اسی طرح PS 73 سجاول 1 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار شاہ حسین شیرازی 72,942 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولوی محمد اسماعیل میمن 6,167 ووٹ لے کر ہار گئے۔ PS 74 سجاول 2 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد علی خان ملکانی 83,900 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار عبدالستار 14,259 ووٹ لے کر ہار گئے۔ سجاول کے تینوں حلقوں سے کامیاب ہونے والے تینوں امیدوار تیسری بار ایک ہی حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ چشتیاں سے حلقہ NA 162 میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ اس حلقے سے تیسری دفعہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ احسان الحق باجوہ MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے محمد جمیل فریدی۔ جی جمیل، بتائیے گا اس حلقے کی کیا صورتحال ہے، کون جیتا اور کون ہارا؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حلقہ NA 162 چشتیہ میں، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ احسان الحق باجوہ نے وہ جیت اپنے نام کی ہے، اور انہوں نے 1,14,350 ووٹ لے کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور ان کے مد مقابل تھے چودھری خلیل آرائیں، جو کہ حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے دوسری پوزیشن لیا۔ انہوں نے ووٹ لیے تھے 99,870۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے، تیسری دفعہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں سے NA کی جو سیٹ ون کی ہے، اور ان کے نیچے 2 حلقے تھے، حلقہ PP 243 اور حلقہ PP 244۔ اگر بات کی جائے حلقہ PP 243 کی، تو مسلم لیگ نون نے وہاں سے ون کیا ہے، چودھری زاہد اکرم انہوں نے جو ہے وہ جیت کا سہرا اپنے نام لیا ہے۔ اگر بات کی جائے حلقہ PP 244 کی، تو یہاں پہ حلقہ یہ حلقہ جو ہے شہر چشتیاں کا پڑتا ہے۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ سریہ سلطانہ نے جیت اپنے نام کی ہے۔ اور بات کرتے جائیں جاتے جاتے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے سیٹ جیتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ضمنی الیکشن سے ملک مظفر خان نے سیٹ جیتی تھی۔ اب اس دفعہ دوسری دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ جیت اپنے نام کی ہے۔ یہ والدہ ہیں ملک مظفر خان صاحب کی، جنہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ MP تھے۔ جی
हल्का N164 का भी 29 घंटे बाद ऐलान कर दिया गया। मियां रियाज हुसैन पीरजादा मुस्लिम लीग नून 1,23,360 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए। मलिक एजाज हुसैन आज़ाद उम्मीदवार 1,17,140 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि सैयद इरफान गर्देजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 12,565 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान ने 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। मज़ीद तफसील देखते हैं इमरान देसवली की रिपोर्ट में। हैदराबाद NA-219 से अब्दुल अलीम खानज़ादा, NA-220 से सैयद वसीम हुसैन कामयाब हुए। PS-62 से साबिर हुसैन कायम खानी, PS-65 से नासिर हुसैन कामयाब रहे। PS-63 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान राजपूत भी कामयाब। NA-218 की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारिक शाह जामूर कामयाब रहे। PS-60 पर जाम खान शोरू, जबकि PS-61 पर शर्जील इनाम मेमन कामयाब रहे। कौमी असम्बली की 3 जबकि सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों के लिए इंतखाबात में अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों, जबकि MQM पाकिस्तान ने कौमी की 2 और सूबाई की 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में भी आई है। नून लीग ने मिंशनाबाद हल्का PP 237 में एक और मैदान मार लिया। मुकामी लोगों ने 4 बार एतबार करने के बाद 5वीं बार फिर से तख्ते मिंशनाबाद का ताज फिदा हुसैन वट्टू के सर पहना दिया। आम इंतखाबात में फिदा हुसैन वट्टू ने मुसलसल 5वीं मरतबा जीत अपने नाम कर ली। घोटकी में सूबाई असम्बली की नशिस्त PS-19 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बदतरीन शिकस्त देकर कामयाबी का जश्न मनाया गया। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सरदार नादिर अकमल खान लुगारी के वोटर्स और सपोर्टर्स और शहरियों ने शहर भर में रैली निकाली। सरदार नादिर अकमल खान लुगारी ने बकरी के निशान पर कामयाबी हासिल की और बकरी को शहर भर में साथ लेकर जश्न मनाया गया। उमरकोट समारोह में सैयद सरदार शाह की बड़ी लीड से कामयाबी हासिल करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्याला फोर्स की जानिब से बड़ी शानदार रैली निकाली गई। नारायण हजानी काउंसलर बोरोमिल मेघवाड़ ने नेशनल प्रेस क्लब समारोह के सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने और हमारे मेघवाड़ बरादरी ने हमेशा से पीपल्स पार्टी से वफा करते हुए साथ दिया है और ये कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। तहसील तलहार में हल्का PS-69 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। हल्का PS से मीर अल्लाह बख्श तालपर ने 38,759 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि GDA की जानिब से मीर अल्लाह तालपर 33,369 वोट लेकर हार गए। सूबाई असम्बली के हल्का PS-18 में पोलिंग अमले से बैलेट बॉक्सेस छीनने की वारदात के 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 150 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना मीरपुर माथेलो में 3 मुकदमात प्रिजाइडिंग अफसरान की मुद्दत में दर्ज कर लिए गए। 150 नामालूम मुलजिमान ने पोलिंग अमले को यरगमाल बनाकर बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान छीन लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिमान की तलाश के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनके कब्जा से बैलेट बॉक्सेस और कीमती सामान जो है वो बरामद कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने NA-47 के RO का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हल्का NA-47 इस्लामाबाद 2 के तमाम 387 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आया था, जिसके मुताबिक नून लीग के तारिक फजल चौधरी 1,02,502 वोट लेकर कामयाब हुए थे। घोटकी में डाकुओं की कौमी शाहराह पर फायरिंग। कच्चे के डाकुओं ने मीरपुर माथेलो कौमी शाहराह को ब्लॉक करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से मुतअद्दिद ड्राइवर्स जख्मी हो गए। मौके वारदात पर पुलिस और रेस्क्यू अमला पहुंच गया। कई ड्राइवर्स जख्मी हो गए और एक ड्राइवर के अगवा होने की इतला भी मौसूल हुई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में रिहा कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के रोज़ जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में कोई पेश ना हुआ, जबकि शेख रशीद अहमद के वकला सरदार अब्दुल रज़ाक खान और सरदार शहबाज अदालत में पेश हुए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।